గైస్ వెల్కమ్ టు ఎస్పీ ఛానల్. ముందుగా ఇది ఒక అవేర్నెస్ వీడియో. ముందుగా ఇక్కడ నేను ప్లే చేస్తాను ఒక వీడియో. ఆ వీడియో ముందు మీరు చూడండి, తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని గురించి. या हॉस्पिटल में 105 लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। लोग बीमार नहीं थे, लेकिन फिर भी ऑपरेशन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे पूरे करने के लिए। भाई साहब, मार्केट में कैसे कैसे स्कैम आ गए हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। सर, जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के खर्चे होते हैं। डॉक्टर को जो उसकी सैलरी देनी है उसके लिए उसको अपने टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, जब तक टारगेट पूरे नहीं होंगे तो उसको उसकी ये सैलरी टारगेट कौन है? एलोपैथी डॉक्टर का है। तो टारगेट तो मतलब टारगेट का मतलब जैसे ये पेशेंट है, टारगेट है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए टारगेट ही है, टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। अभी मैंने एक खबर देखी थी कि सैकड़ों पेशेंट को बिना वजह स्टंट डाल दिया, तो वो भी टारगेट है। सर, मैं ये इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती कौन से डॉक्टर ने स्टंट्स डाले हैं, लेकिन टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उसके खर्चे पूरे करने के लिए आपको टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो आचार्य आप हॉस्पिटल को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दोगे तो हॉस्पिटल को आपका बेनिफिट क्या है? तो आचार्य जी बहुत बड़ी बात कही है मैडम ने हॉस्पिटल के लाभ के लिए कि अगर हॉस्पिटल को रिवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया तो कैसे आप डॉक्टर हैं। मैडम कह रही मैंने खबर पढ़ी नहीं, मैं पढ़ा ये देता हूँ। देखो, और दैनिक भास्कर की खबर है ये देख लो खबर भैया, लेकिन ये देखो मैं खबर पढ़ी है। नाम नहीं लेना नहीं, नाम ले लेंगे हमने। ये देखो क्या लिखा मैं हुआ लूंगा है। नाम ना। नहीं, वो तो जेल में चला गया है। 800 ऑपरेशन 6 करोड़ की बिल योजना को या गुजरात में डॉक्टर ने 105 सेहतमंद लोगों को ऑपरेशन कर लगा दिए स्टेंट। मतलब क्या है कि या तो जो मार्केट में समाज में बड़ी गाड़ी खरीदनी है, लालच का कोई अंत नहीं है। लालच के चक्कर में भी ये हो रहा है। को कितना समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए एलोपैथी की? सर, मुझे 17 इयर्स हो गए एलोपैथी प्रैक्टिस करते हुए। तो और सर हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया सर प्रैक्टिस करते हुए? मुझे हो गए हैं 14 साल। तो सर जैसे कि आपकी धर्मपत्नी ने आज हमें बहुत विशेष चीज बताई कि जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके टारगेट्स होते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उस टारगेट का मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि वो पेशेंट ही टारगेट होते हैं। बिल्कुल टारगेट होता है। आप मेरा एक्सपीरियंस सुनेंगे। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। वहाँ मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा सेल जनरेट करो। अब सेल जनरेट करने సో గైస్ మొత్తం మీద ఏంటంటే ఇక్కడ జరిగే స్కామ్ అంటే హాస్పిటల్స్లో టార్గెట్స్ కోసం జరిగే స్కామ్ అనమాట. ఇది మొత్తం నేను వివరిస్తాను, వినండి. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తులు అంటే మీరు ఏదైనా చూపించుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు రకరకాల టెస్టులు చేయించి ఆరోగ్యంగానే ఉన్నా కూడా మిమ్మల్ని వాళ్ళ టార్గెట్ల కోసం వాడుకుంటున్నారు. ఇది మన స్కామ్ అనమాట, జరిగే స్కామ్. సో ఏంటి జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే మనం వెళ్తాము, ఏదో బాగాలేదని అది ఇది వెళ్తాము, వాళ్ళు రకరకాల టెస్టులు చేసేసి సో మీకు ఆ ఆపరేషన్ చేయాలి ఈ ఆపరేషన్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఇలా రకరకాలుగా చెప్తారనమాట. అంటే అవసరం లేకున్నా ఉన్నా కూడా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారండి. మీరు 100 టెస్టులు చేస్తే 40% అవసరం అనుకోండి, 40 మెంబర్స్కి అవసరం అనుకోండి, వాళ్ళకి చేయడం ఓకే ఫైన్. కాకపోతే ఈ మిగతా 60 మందికి ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తులకు వాళ్ళకి ఆపరేషన్ అవసరం లేదు, ఆ ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు. కాకపోతే వాళ్ళకి అనవసరంగా మీరు ఈ యొక్క సర్జరీ చేయించుకోవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ టార్గెట్ల కోసం అంటే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ టార్గెట్లకు ఉంటాయన్నమాట. ఆ టార్గెట్లో హిడెన్ అజెండా ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర నెలకు ఇంతమంది ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి, మనకి ఇంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేయాలి, లేదు అంటే మనకి ఇంతమందికి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, ఆ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఈ రకాల టెస్టులు రాయాలి, ఈ టెస్టులు రాస్తే మనకు రెవెన్యూ వస్తుంది, ఈ విధంగా అనమాట. అంటే మీరు గమనించినట్లయితే ఒక చిన్న దెబ్బతో మీరు వెళ్తే మీకు ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ అని అదని ఇదని చేస్తారు. ఇదంతా స్కామ్ అనమాట. సో అదే వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఆ వీడియోలో. ఇది నేను చెప్పింది కాదు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో దీనికి అవసరం లేకుండా కూడా ఆపరేషన్ చేయించుకొని జీవితాంతం మన బాడీలో పర్టికులర్ సర్జరీ జరిగిన తర్వాత బాడీ వేరుగా ఉంటుంది, సర్జరీకి ముందు బాడీ వేరుగా ఉంటుంది. సో న్యాచురల్గా అయితే ఉండదు. సో ఆ విధంగా జీవితాంతం ఉండే కంటే కూడా ఇదొక దందా, ఇదొక స్కామ్ ఈ విధంగా నడుస్తూ ఉంది. ఈ యొక్క కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అని లేదా చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు ఏ హాస్పిటల్ అని చెప్పలేము, చిన్న నుంచి పెద్ద హాస్పిటల్ వరకు ఇది నడుస్తూనే ఉంది. సో ఇదొక పెద్ద స్కామ్ అనమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే నెలకి 100, 105, 115 ఆపరేషన్ చేయించాలి.
సో ఆ టార్గెట్కి మేము వెళ్తున్నామంటే మరి మీ టార్గెట్ ఏంటి? ఆరోగ్యం ఉన్న వ్యక్తులు మీ టార్గెటా అంటే తప్పదు, మాకు రెవెన్యూ రావాలి కాబట్టి మేము ఆ, వెళ్తాము, చూస్తాము, మేము చేస్తాము, మేము ప్రిస్క్రిప్షన్ చేస్తామని చెప్తున్నారు, మేము ఆ యొక్క దిశగా పనిచేస్తామని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి వాటికి మీరు మోసపోవద్దు అని నేను నా వీడియో అయితే చేయదలుచుకున్నాను. సో ఈ వీడియోలో మరి మనల్ని ఎలా రక్షించుకోవాలంటే, ఓకే, ఈ యొక్క ఫైల్ పట్టుకొని, ఈ రిపోర్ట్ పట్టుకొని ఇంకొక మీకు బాగా తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, లేదంటే బాగా తెలిసిన హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, 2-3 హాస్పిటల్కి తిరిగి ఒపీనియన్ తీసుకోండి, ఇది నిజంగా అవసరమా లేదా అని చెప్పేసి. సరే, ఇనిషియల్గా డబ్బులు అవుతాయి, 500-600 కన్సల్టేషన్ ఛార్జెస్ అవి ఇవి, ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, వెళ్ళండి. లాస్ట్లో మనం అంతా ఇదంతా సర్జరీ చేయించుకునే కంటే కూడా ముందుగానే మనకి డబుల్ ఒపీనియన్, త్రిబుల్ ఒపీనియన్ తీసుకోవటంలో మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈ రోజులలో ఇంటర్నెట్లో కూడా మనకు వచ్చేసింది అసలు దీనికి ఆపరేషన్ అవసరమా లేదా అని చెప్పేసి ఇలా కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మొత్తం మీద ప్రపంచంలో మనము కేవలం గుడ్డిగా నమ్మేది ఒక వైద్య వ్యవస్థని. మిగతా అన్నీ కూడా వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని మనం వినము, మనం ఆలోచిస్తాం. కానీ ఒక వైద్యం దగ్గర ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని గుడ్డిగా నమ్మేస్తాం మనం. ఎస్, నాకు ఇది కావాలి, ఇది నేను బయటపడాలి, నాకు ఈ వ్యాధి నుంచి బయటపడాలి, దీనికి ఆపరేషన్ లేకపోతే కంపల్సరీగా మనకి ఏదో అవుతుందంట అది ఉంటుంది. కరెక్టే, నిజంగా కూడా ఉండొచ్చు దానికి, లేదంటే వాళ్ళు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు చెప్పుండొచ్చు. కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే, అశ్రద్ధ చేయకుండా ఒక 2-3 ఒపీనియన్స్ తీసుకొని ఆ ఒపీనియన్ల ప్రకారము దాన్ని నిజమా కాదా అని నిర్ధారణ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఆపరేషన్కి వెళ్ళటం అనేది సముచితం. కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు ఒక అవేర్నెస్గా ఉపయోగపడుతుందని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో గుడ్డిగా వెళ్ళకండి, ఇమ్మీడియట్గా ఈరోజు చేయించాలి అది ఇదంటే వెళ్ళకండి. మీకు బాగా తెలిసిన హాస్పిటల్స్ 2-3 చుట్టూ తిరగండి, ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళండి. ఇది మనకు అవేర్నెస్. ఎందుకంటే ఈ టార్గెట్ అవ్వకండి మీరు. మనం ఎందుకంటే గుడ్డిగా నమ్ముతామండి. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ప్రపంచం మొత్తంలో దేనికి మనం భయపడం, ఒక హెల్త్కి మాత్రం మనం భయపడతాం. ఈరోజు ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు కానీ, లేదంటే మనకు డిపెండెంట్స్ కానీ, మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ ఏమంటే చేయాలి అంటే అబ్బాబా వాళ్ళకి చేపిద్దాము అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాము. అది మనము భయపడి మనకు ఉన్నదంతా దారిపోసి అందరూ చేపిస్తడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇది ఒక స్కామ్లా మారిపోయింది ఈ మధ్య. ప్రతిదానికి ఒకటి గబగబా చేయించటము. ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా గమనిస్తే, గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్స్లు యూజ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలి, దానికి రావాలంటే మనకు ఆపరేషన్ జరగాలి. వాళ్ళు సింపుల్గా రాసేయటము, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి వేసేస్తే అమౌంట్ అంతా వేసేస్తారు. సో ఈ విధంగా అదే మీరు గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చాయని కూడా ఈ రకరకాలు ఉంటాయి కదా గవర్నమెంట్ పథకాల ద్వారా కూడా మనకి డబ్బులు వస్తాయి హాస్పిటల్కి. సో అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇతనికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం ఉందని మంచిగా సైన్ పెట్టించుకొని వాళ్ళు సైన్ పెట్టి పై పంపించేసి ఇమీడియట్గా తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇదంతా జరుగుతుందన్నమాట. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, గుడ్డిగా నమ్మకుండా ఒక 2-3 ఒపీనియన్ తీసుకొని ఎస్ ఇది చేయాలి అంటే అప్పుడు మీరు వెళ్ళి చేయండి, అనవసరంగా బలి కావద్దు అని చెప్పేసి ఈ అవేర్నెస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ, కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్. ఇది హెల్త్ సంబంధించింది అండ్ మిమ్మల్ని సేవ్ చేస్తుంది. 2 ఒపీనియన్ 3 ఒపీనియన్ తీసుకున్న తర్వాత మన హెల్త్ అనేది చాలా ముఖ్యం, సేవ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ వీడియోను 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే మీరు కూడా అవేర్నెస్తో ముందుకు సాగిపోండి. కీప్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్ గైస్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే 10 మంది షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.